नमस्कार दर्शक बंधु, मो ना अनिता बारिक। मु आज पुणी एक सामाजिक धर्मी सामाजिक शिक्षा को नहीं एक गल्प आपणक मानक सम्मुखरे प्रकाश करने को जाऊँगी। गल्पटीर ना हेउची तू फेरिया तू फेरिया तू फेरिया। गल्पिका अनिता बारिक। संदीप्ता देवी आखिरे आज लुह, अश्रुमारी लुह। संदीप्ता देवी दिने केउ समय रे एक गृहिणी सहित गीत गाइबा सबकिछि तांका जीवनर थिला, सबकिछि थिला परिपूर्ण तांका घरे। संदीप्ता देवी आज जराजीर्ण वृद्धा, तांका हाथ रे एक रसर थाली आउ जेउथिरे भर्ती होइछि तेंतुलीर मंजी। संदीप्ता देवी आज गीत गाउछंती, आकाश को अनौछंती। दीर्घ बृहत आकाश रे चतुर्दिगरे खाली सूर्यर लालिमा आउ संध्यार गोधूली। अस्तमित सूर्य भितरे जना नहीं संदीप्ता देवी काहाकू देखुचंती, हसी चलीचंती, कांदी चलीचंती। हा 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 हा। फेरिया तू फेरिया झियो तू फेरिया। संदीप्ता देवी दुखरे गाई उठंती केतेटा पंक्ति जहाँकि गछर भी पत्र झड़ई देवारे सहायक हुए। पत्थर तरली जाए आउ नदी माने निजर दिग परिवर्तन कर दियंती। भारी करुण से गायनर शैली। खोजुची तते मो नीला बादलर कोळे, खोजुची तते मो नीला बादलर कोळे। काहे तुला झिया मोर फेरिया मो कोळे, फेरिया मो कोळे। खोजुची तते मो नीला बादलर कोळे। एही गीतटी को से गाती आउ कांदी चलती आउ खोजती माँ स्वप्नामयी तू फेरिया माँ स्वप्नामयी। रास्तार आज हठात रे संदीप्ता देवी आग को चली जाइछंती धरिकरी से थाली। हठात रे तांकर सामना हो जाइछि सोनाली। सोनाली होइछि तांको झियोर सांग। सोनाली माउसी माउसी रही जातु, कुआडे जाउछंती माउसी? हाँ माउसी किए कार माउसी? मु तोर माउसी न, तू किए तू मो झील को मार देछु, तू मो झील को मार देछु तू मो झील को। मो झील को फेरे दे, देखे मु तोते सबु दे देबी। देख देखे एई थाली रे मु गदाए सी हीरा रखीची। देख 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 मु आको माटी तळे लुचेई दउची, काको कहबुनु मो माँ मो धनबरा। हेलो तू बाहाइछु झियो तोर बाहागर होइछि? जमा बाहाबुनी नहले तू मो स्वप्नमय भଳି हाँ हे आकाश रे हजी दिबु, फुरकिने उड़ी जीवु। यह कही हसी उठती संदीप्ता देवी। ओह कि करुण कि लोमहर्षण से दृश्य। ओह पत्थर भी पानी हो जाए, भारी कष्टदायक। सोनाली सब किछि जानती। सोनाली आज अध्यापिका संगे संगे सी मध्य आज विवाहित। स्वामी तांकर मध्य गोटे अध्यापक आउ गोटे पुअर सी आज मातृत्व लाभ कर सारी। एक पुत्र संतान तांको कोଳରେ। तथापि सोनाली सब किछि जानती कौन होइतिला स्वप्नामयी सहित, केमिति होइतिला तांको जीवन। किंतु सी न जानला भली किछि कहती माउसी दियो मु से हीरा को लुचेई देवी माउसी। हाँ तमे ठीक कहिछ, दियो माउसी। आलो माँ तते कहीं मु देवी? सेटा तो मु मो झील को देवी। मो झील से राक्षस मान कबल मुक्त पाइब। मुझे हीरा देदेले से माने मो झील को मुक्त करदे। मो झील मो पाखक फेरी आसब।
ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସୋନାଲି ନିର୍ବାକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୋନାଲି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏକ ମହିଳା, ଯିଏକି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ରେ ପିଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ୍ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ଓଃ, କ'ଣ କରିଦେଲି ମୁଁ? ମାଉସୀ ଉଠନ୍ତୁ, ମାଉସୀ। ପାଣି ଦିଏ। ମାଉସୀ ଚେତା ପାଇ ଉଠନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ? ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭଲ ଅଛି। ମୋର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଅମର। ମୋ ପାଖରେ ଦେଖେ, ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ଅଛି। ମୋର କିଛି ହେବନି। ତୁ ଆଗେ କହ, ମୋ ହୀରା ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ନା? ଦେଖ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ଦେ ସେ ହୀରା, ଦେଇଦେ ମୋତେ। ସେ ହୀରା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଦେଇଦେ, ତୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ ଲୋ, ଦେଇଦେ। ହୀରା? କୋଉ ହୀରା? କାହିଁ ହୀରା? ଇଏ ତ ଖାଲି କଇଁଆ ମଞ୍ଜି। କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀ। ହୋ ହୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି, କଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ କାନ୍ଦରେ ସତେ ଅବା ନଦୀ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଉଫ୍, କି କଠୋର ସେ କାନ୍ଦ, କି ଦୁଃଖ, କି ବେଦନା। ସେଇ କାନ୍ଦରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସତେ ଅବା କୋଉ ବର୍ଷ ଧରି କୋହ, ଅଯାଚିତ କୋହ। କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଝିଅକୁ, କହନ୍ତି, ମା ତୁ କିଏ? ମା ତୁ କିଏ? ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କି ବାସ୍ତବେ କିଏ ପାଗଳ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତି, ମାଉସୀ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ମାଉସୀ? ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଆପଣ କିଏ? ମାଉସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀ ଆରମ୍ଭ କରି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଇତି ରଖିଥିବା କେଉଁ ଏକ କାଳରୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପେଢ଼ି, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଇତିହାସ। ଦିନେ ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା ମାନସିଂ, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ବଡ଼ଲୋକ ଘରର ଥିଲେ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଖ୍ୟାତି ଯଶ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତେଅବା ସେ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାହିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନଥିଲା। ପାଠ ଶାଠ ସବୁଥିରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ଯିଏକି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜଣେ ପାଠୋଇ, ଆହୁରି କିଛି ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଝିଅଟିଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବାପା ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ତା ଆଖିରେ ବାପା ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ଯେମିତି ସିଏ ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରି ନଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବଳ ବାପା ମା ହିଁ ଥିଲେ ତାର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲେଜରେ କେତେ ଆସିଲେ କେତେ ଗଲେ, କୌଣସି ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମାନସ ପଟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି ଛବି ସଦୃଶ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ସ୍ୱପ୍ନାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜି ବସନ୍ତି ଏକ ସୁପାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତମ ପାତ୍ର, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ସିଏ ବଡ଼ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳସା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେତିକି ନଥିଲା, ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀଙ୍କ କର ଯିଏ ବି ଧରିବ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହଠାତ୍ ଏକ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପୁଅଟି ଥିଲା ଏକ ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚରର, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ନଥିଲେ, ମା ଥିଲେ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସ୍କୁଲର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ।
ଯେତିକି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଚଳଣୀୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ କି ଜାଣିଥିଲେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ନୁହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାପା କି ଜାଣିବେ ଏସବୁର ରହସ୍ୟ, ମା କି ଜାଣିବେ ଏସବୁର ରହସ୍ୟ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ କହିଥିଲେ, ମା ବାପା ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବିନି। ତମେ ଯାହାକୁ କହିବ ମୁଁ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂସାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯିବି ବାବା। ତମେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିନି। ଏତେ ଆଦରରେ ମୋତେ ବଢ଼େଇଛ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା। ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରେନି। କିପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖି? କିପରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବି? କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା? କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? କାନ୍ଦି ଉଠେ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ। ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ସରେନି। ହଠାତ୍ରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରେନି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାତିରେ ତାର ଆଖି ଫୁଲିଯାଏ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସବୁ ଝିଅ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ଖୁସି ହେଇପାରେନି। ଆଖିରେ ତାର ଅଯାଚିତ ଲୁହ ଭରିଯାଏ। ଅମାପ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ଆସି ଏଭଳି ଲୁହ ତା ଆଖିରେ ଭରିଯାଏ। ସିଏ ନ ଚାହିଁକି ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବା ନ ଚାହିଁକି ବି ତା ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ନିଜ ଲୁହକୁ ନିଜେ ପୋଛି ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ସେ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ ଶାଶୁଘରକୁ। ହଁ, ଶାଶୁଘରର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ତାର ମାମୁଁ। ସେଇ ମାମୁଁ ଯିଏକି ଶକୁନି ମାମୁଁ। ଶକୁନି ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶକୁନି ମାମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଶକୁନିକୁ ପାଗଳ କରିଥିଲା। ମାମୁଁ ଯିଏକି ବାପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଭଣଜା ବୋହୂକୁ ଲୋଲୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖି ସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିନୟ କରି ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶାଶୁ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀକୁ କହିଲା, କିଲୋ ତୋ ବାପା ବା କହିଥିଲେ ଆମେ ବାହାଘର ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଆମ ନାଁରେ କରିଦେବେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସମ୍ପତ୍ତି? କେବେ କରିବେ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ? ଆଜି ଚୁପଚାପ ଯା ଆଉ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଣ୍ଡ ପେପର ନେଇ ଆସିବୁ। ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ, କିନ୍ତୁ ମା ମୋର ବି ତ ସେ ବାପା ମା, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ। ମୁଁ ଏସବୁ କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କୁ? ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତ ମୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋତେ ତୁ ଭାଷଣ ଶୁଣାଉଛୁ? ହଠାତ୍ରେ ଚେଇଁକି ଉଠନ୍ତି ଶାଶୁ ବିଳାସିନୀ ଆଉ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ା ଲଗାନ୍ତି ମୁହଁରେ ତାର। ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଦିନକ ପାଇଁ ସାହସ କରିବୁନୁ ମୋତେ ଜବାବ ଦେବାକୁ। ମୋତେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ଚାପୁଡ଼ାର ଆଘାତ ନ ସହିପାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପାଣି ପକାଇ ଉଠାଇବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସବୁ କିଛି କୁହନ୍ତି। ବାପା କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମା, ମୁଁ ଓକିଲ ଡାକି ବଣ୍ଡ ପେପର ସାଇନ୍ କରି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାପରେ ହଠାତ୍ରେ ଏସବୁ କଥା ସନ୍ଦିତା ଦେବୀ ଜାଣନ୍ତି। ମାନସିଂ ବାବୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମାନସିଂ ବାବୁ କହିଲେ, ମନେ ରଖ ସନ୍ଧି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନ ରହିବି କେବେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଡ ପେପର ଦେଇ ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବ। ସନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟ ହଁ ଭରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ହଠାତ୍ରେ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ମାନସିଂ ସାର୍। ଆଉ ମାନସିଂଙ୍କର
ଦୁର୍ବଳତାରେ ମାନସିଂଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାମୟୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ଇସାରା କରି ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦରୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଆକାଶ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀ ପଥ ହରାଇ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପାଗଳ ପାଗଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ବଣ୍ଡ ପେପର ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଓକିଲକୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ମାନସିଂ ବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆସି ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ